नमस्ते। +1 क्लास के रिवीजन क्लास की ओर आप सबका स्वागत है। रिवीजन करने के पहले आपको एक कविता पढ़ाने को है। इसका नाम है पत्थर की बेंच। पत्थर की बेंच पढ़ने के बाद हम पहली इकाई और दूसरी इकाई के कुछ पाठभागों के रिवीजन हम करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आप जानते हैं, आप परीक्षा की विशेषता ये है, कम से कम पाठभाग पर या पोर्शन पर अधिक से अधिक प्रश्न आपको मिलेंगे। इससे क्या लाभ है? आपको एक पाठ ही पढ़कर, पूरा रूप से पढ़कर अधिक से अधिक अंक, कम से कम पोर्शन से मैक्सिमम अधिक से अधिक अंक आपको मिलेंगे। इसी दृष्टि से हम हमारी क्लास की ओर आपको स्वागत करते हैं। आप सबको मेरा परिचित है और मैं पहले आपको एक समकालीन कविता पत्थर की बेंच के संबंध में बताएंगे। आप जानते हैं, हमने पहली इकाई में एक कविता पढ़ी है, जयशंकर प्रसाद की छायावाद की दृष्टि से लिखी हुई मधुऋतु नामक एक कविता पढ़ी है। वो तो प्रकृति और प्रेम के आधार पर लिखी हुई थी, इसलिए उसे कहते हैं छायावादी कविता। पहले आपने पढ़ी है। वही कविता पढ़ने से ही मधुऋतु नामक छायावादी कविता पूर्ण रूप से पढ़े तो आपको 15 से अधिक मार्क, अर्थात बिटवीन 15 एंड 20, 15 और 20 अंक के मार्क्स आपको मिलेंगे। पूरी तरह से आप पढ़िए मधुऋतु नामक कविता पहली इकाई में। और यहाँ एक कविता है। इस कविता की विशेषता क्या है? एक तो समकालीन कविता है। पत्थर की बेंच किस प्रकार की कविता है? समकालीन कविता है। क्यों समकालीन कविता इसे कहते हैं? कवि समकालीन विषय पर अपना मत प्रकट करते हैं। कविता का नाम क्या है? पत्थर की बेंच। पत्थर माने आप जानते हैं, पत्थर स्टोन। पत्थर की बेंच मलयालम में इसे कहते हैं कल बेंच। कल बेंच, पत्थर की बेंच कहाँ कहाँ हम दिखाई पड़ते हैं आज के ज़माने में? एक रेलवे स्टेशन में, दूसरे पार्क में। सार्वजनिक जगह या पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक जगह, जगह माने प्लेस, सार्वजनिक जगह माने पब्लिक प्लेस, पार्क है। और रेलवे स्टेशन में आप पत्थर की बेंच देखते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो पत्थर की बेंच जो थे केवल पत्थर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीमेंट से उसे बनाकर अच्छी तरह से ग्रेनाइट, मार्बल, इसे सुंदर बना देते हैं। लेकिन पहले पत्थर की बेंच पर लोग बैठते हैं, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा करके, और पार्क में अपने समय बिताने, दुख भुलाने, मित्र से मिलने को हम पत्थर की बेंच पर बैठते हैं और पार्क में जाते हैं। और पत्थर की बेंच ये पत्थर की बेंच कल बेंच എന്നാണ് കവിതയുടെ ശീർഷകം. കൽ ബെഞ്ച് എന്ന കവിതയുടെ ശീർഷകം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ബെഞ്ച്, പാറ കൊണ്ട് തീർത്തൊരു ബെഞ്ച്. ഇതെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഒരു പാർക്കിലാണ്. പാർക്ക് എന്തിനുള്ള സ്ഥലമാണ്? നമ്മുടെ സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള, മനോരഞ്ജൻ കാ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന്, മസേദാർ കർനെ കാ, മജാ ലേനെ കാ, ഹവാ ഖാനെ കാ, കാറ്റ് കൊള്ളുന്നതിന്, ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പോവും. कौन कौन जाते हैं? ആരൊക്കെ പോവും? बच्चे जाते हैं, युवा लोग जाते हैं, बूढ़े जाते हैं। बच्चे लोग क्यों जाते हैं? खेलने के लिए। युवा लोग क्यों जाते हैं? अपने मित्र से मिलने के लिए। बूढ़ा लोग क्यों जाते हैं? अपने दुख और काम के जो अधिक बोझ है उसे भुलाने के लिए, हवा खाने के लिए। हवा खाना मीन्स टेक सम ब्रीज, കാറ്റ് കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൽബെഞ്ചുകളെ സ്വീകരിക്കും. കവി ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ കൽബെഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പണ്ട് എപ്പോഴും തീവണ്ടി നിർത്താത്ത, ആളൊഴിഞ്ഞ, വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ കൽബെഞ്ചുകളിൽ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ പോയിരിക്കുമോ അവിടെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ. ടിക്കറ്റൊന്നും എടുക്കണ്ട, വെറുതെ അവിടെ അങ്ങനെ പോയിരിക്കും. നാട്ടിൻപുറത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണേ. അവിടെ ഈ മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും. പിന്നെ അമ്പലപ്പറമ്പുകളിലെ ഈ ആൽത്തറ ചുവടുകളിൽ, കൽബെഞ്ചുകളിൽ വൃദ്ധരായ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടും.
പഴയകാല ചായക്കടകളുണ്ട്, ചായക്ക് ദുക്കാൻ. ഇന്നത്തെ ചായക്കടയല്ല. ഇന്നത്തെ അങ്ങനത്തെ ചായക്കട കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നും പഴയകാല ചായക്കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബെഞ്ചൊക്കെ ഈ തടിയിലൊക്കെ കെട്ടി അടയ്ക്കാരത്തിനോടൊക്കെ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഉള്ള ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നിരുന്ന നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെഞ്ചൊക്കെ അവിടെയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത? ഇതെല്ലാം സാർവജനിക് ജഗഹാണ്, പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ്. എന്താണ് പബ്ലിക് പ്ലേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഈ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആളുകളും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരക്കും, ആളെന്താ വരാഞ്ഞേ? ഇന്നത്തെ കണക്ക് ഫോണൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഫോണുണ്ട്, ഉടനെ വിളിച്ചു തിരക്ക് എന്താണ്, അപ്പോൾ അസുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഒന്ന് തിരക്കി പോകാം, എന്താണ് അസുഖം, അവരുടെ ദുഃഖമൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെച്ച് അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണങ്ങളുണ്ട്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കലുകളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. സാധാരണക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ, വൃദ്ധരായ ആളുകൾ, റിട്ടയർഡായ ആൾക്കാർ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഖങ്ങളൊക്കെ പകരം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതുണ്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ കവി പ്രതീകാത്മകമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പത്തർ കി ബെഞ്ച് നാമ കവിതാമേ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം. ഒരു കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 1 മാർക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. കവിയുടെ പേര് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളറിയണം, ചന്ദ്രകാന്ത് ദേവതാലെ. മറ്റൊന്ന്, ഇതെന്ത് പ്രകാരത്തിലുള്ള കവിതയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കവിതയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഛായാവാദി കവിതായ. ഈ കവിതയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സമകാലീന കവിതായ. छायावादी कविता में क्या है? छायावादी कविता में प्रकृति, प्रेम, विरह का वर्णन है. समकालीन कविता में क्या है? समकालीन कविता में कवि समकालीन विषय का वर्णन करते हैं. यहाँ एक पत्थर की बेंच का चित्रण है. प्रश्न परीक्षा में आपको एक प्रश्न या क्वेश्चन आ जाएगा, पत्थर की बेंच किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? पत्थर की बेंच सार्वजनिक जगह का प्रतीक है. मरनु പോകരുത്, सार्वजनिक പിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സർവ്വജനോ കോ മിൽനെ കാ, മിലാനെ കാ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും വന്നു ചേരുന്ന, കണ്ടുമുട്ടുന്ന, മിൽനേക്ക ഓർ മിലാനേക്ക, കണ്ടുമുട്ടുകയും കണ്ടുമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സാർവജനിക് ജഗഹ്, സാർവജനിക് ജഗഹ്. तो इस कविता की ओर आप सबका स्वागत है. अब पहले आप कवि का परिचय करेंगे. चंद्रकांत देवताले किस प्रकार के कवि है? समकालीन कवि है. समकालीन कवि क्या करते हैं? आज के समकालीन विषय की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करते हैं और समकालीन दिशा का यथार्थ चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं. और पत्थर की बेंच किसका प्रतीक है? सार्वजनिक जगह का प्रतीक है. ये पत्थर की बेंच कहाँ रखा है, खड़ा है? एक पार्क में. पार्क किसके लिए है? मनोरंजन के लिए है. मनोरंजन माने क्या है? एंटरटेनमेंट, मन को बहलाने का. मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक है गाना, फिर मनोरंजन. कुछ गाना है पेट के लिए और मनोरंजन अपने मन के लिए. मन ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है. मन की സ്വസ്ഥത होनी चाहिए. ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിന് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കിന് നമുക്ക് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത വേണം. ആ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? बच्चे को खेलना पड़ता है. कुटिकൾക്ക് കളിക്കണം. युवा लोगों को क्या करना पड़ता है? काम करने के बाद कभी कभी स्वस्थ रूप से कहीं बैठकर अपने इष्ट मित्र से कुछ बातें करना चाहिए. और बूढ़े लोग या रिटायर्ड होकर लोग क्या करते हैं? बूढ़े लोग रिटायर होना या सेवानिवृत्त होकर गल्फ से आए हो, काम करने के बाद आए हो, सरकारी सर्विस से आए हो, जो भी हो, बूढ़े होने पर कुछ यहाँ बैठ कर अपने पुराने बातों को याद करना चाहिए और दुखों को भूलाना चाहिए. कभी कभी दृश्यों से अलग होकर अकेला बैठना पड़ता है. इस प्रकार हमारी इस कविता में 3 पात्रों का, पहले बच्चे लोग हैं, फिर युवा लोग हैं, फिर बूढ़े लोग हैं. ये सब किसका सहारा लिया है? पत्थर की बेंच का सहारा लिया है. क्यों सहारा लिया है? आप सरल रूप से आप बता सकते हैं. इसलिए सहारा लिया है कि बच्चों को खेलने के लिए,
और युवा लोगों को अपने काम की बोझ उतारने के लिए और अपने पुराने मित्र से या प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए और बूढ़े लोगों को अपने दुख भुलाने के लिए पत्थर के बेंच का सहारा लेना पड़ता है। और आप सरल रूप से आप एक कविता पढ़ सकते हैं, आपका आशय आपको स्वयं आ सकते हैं। समकालीन कविता की और नई कविता की एक विशेषता यह है कि कविता पढ़ने पर आपको इसका अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इस कविता का एक अर्थ आपको मिलेंगे, बाद में आप इससे संबंध में कुछ लिखना पड़ेगा। कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? पत्थर की बेंच नामक कविता से कवि हमसे हमको क्या बताना चाहते हैं या हमसे क्या कहना चाहते हैं? कविता हम पढ़ेंगे, देखिए ना, पहला भाग പത്തർ കി ബെഞ്ച്. ഗദ്യ കവിതയുടെ ഒരു വിശേഷതയാണ്, വെറുതെ അങ്ങ് ചൊല്ലി പറഞ്ഞാൽ മതി, ആശയം കയ്യിലേക്ക് വരും. പത്തർ കി ബെഞ്ച്. जिस पर रोता हुआ बच्चा बिस्कुट कुदरते चुप हो रहा है. पत्थर की बेंच है, वहाँ रोता हुआ बच्चा है, बच्चे की विशेषता है वह रोता हुआ है और क्या कर रहा है, वह बिस्कुट कुतर रहा है. കുത്തർന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഖാന എന്നുള്ളതിന് എല്ലാ ആഹാരവും നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ചിലത് കൊറിക്കും, ചിലത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കും, ചിലത് കുറുകുറ കഴിക്കുക. അതിനിപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കുറുകുറ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ കുതർ കർഖാന, ചുന്നു ചുന്നു കർഖാന, ചുഗിലേന, കൊത്തിയെടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുതർന മീൻസ് थोड़ा सा लेकर खाना, बिस्कुट खाता है. बच्चा क्या करता है, बिस्कुट खाता है. बिस्कुट खाकर क्या करता है, वो चुप हो जाता है, മിണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പല അമ്മമാരും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് നെഗറ്റീവാണ്. കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീവണ്ടി യാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിന് ആവേശം നൽകാൻ വല്ല പെപ്സിയും കോളയൊക്കെ മേടിച്ച് വായിക്കകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും. കുട്ടി പിന്നെ കരയാതെ മയങ്ങിയിരുന്ന് ഉറങ്ങും. പക്ഷേ അത് വലിയ അപകടകരമാണ്. പണ്ടാണെങ്കിൽ അമ്മമാർ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുറിക്കാൻ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഏത് വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ച് ബിസ്കുറ്റ് കാത്താ ഹെ അവർ വഹ് ചുപ്പ് ഹോത്താ ഹെ. ബച്ചയ്ക്ക് വിശേഷത ക്യാ ഹെ, വഹ് രോത്താ ഹുവാ ബച്ച ഹെ. ഹസ്താ ഹുവ മീൻസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, രോത്താ ഹുവ മീൻസ് കരയുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഓർ ബിസ്കുറ്റ് കാത്താ ഹെ അവർ ചുപ്പ് ഹോ രഹാ ഹെ. ആ കൽബെഞ്ചിനെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മ ആശ്രയത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണും, ആ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റും കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. ജിസ് പർ ഏക് ധക്കാ യുവക്, ഏക് ധക്കാ യുവക് ഹെ. ഒരു വിശേഷതയുണ്ട്, യുവകക്ക് വിശേഷത ഹെ തക്കാ ഹുവാ ഹെ. തക്ക മീൻസ് ക്ഷീണിതനായ. തക്ക യുവക് अपने कुचले हुए सपनों को सहला रहे हैं. अपने कुचले हुए सपनों को, സപ്ന മീൻസ് സ്വപ്നം. നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വപ്നം എന്ന വാക്കിനെ ഹിന്ദിയിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്തെടുത്താണ് ഉച്ചാരണ സൗകര്യം സപ്ന. സപ്നെ മേ കൈസ സപ്ന ഹെ, കുചലേ ഹുയേ സപ്നെ ഹെ, ചവിട്ടിത്തേക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ സംഹലാരഹേ ഹെ, തലോടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ യുവാവ് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷീണിതനായത്? യുവാവിൻ്റെ വിശേഷത പറഞ്ഞ തക്കാ ഹുവാ ഹെ. അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷീണിതനായത്? അപ്പനെ കുചലേ ഹുയേ സ്വപ്നോങ്കോ സംഹലറയ, തൻ്റെ ചവിട്ടിത്തേക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ. അപ്പോൾ യുവാവ് ജോലി കൊണ്ട് ഭാരമുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നിരിക്കാം. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടത് ചിലപ്പോൾ തകർന്നു പോയിരിക്കാം, അതാണ് ചവിട്ടിത്തേക്കപ്പെട്ട. കുചൽന, ചൽന സാധാരണ നടന്നു പോകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കുചൽന. പക്ഷേ ചൽന, കുചൽന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചവിട്ടി തേക്കപ്പെട്ടതാണ്, ചവിട്ടി എറിയപ്പെട്ടതാണ്, പിച്ചിക്കളഞ്ഞതാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അവർ നഷ്ടഹുയെ സ്വപ്നോങ്കോ, നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ എടുത്ത് തലോടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എവിടെ വരുമ്പോഴാണ്? പാർക്കിൽ വരുമ്പോഴാണ്. കാര്യം പാർക്ക് പണ്ടൊരിക്കൽ ഈ യുവാവിൻ്റെ സ്നേഹങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ആശ്രയ സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കാം. ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വപ്നങ്ങളെ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ചിലപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതിനെ വീണ്ടും തലോടുകയാണ്, അതിനെ എടുത്ത് ആനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ യുവാവ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിസ് പർ ഹാത്തോം സെ ആംഖേൻ ടാപ്പ് ഏക് റിട്ടേർഡ് ബൂട്ട ദോപകരി പർ സോ രഹാ ഹെ. ഏക് റിട്ടേർഡ് ബൂട്ട, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. സമകാലീന കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്, അതിനകത്ത് അല്പം ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്ദങ്ങളൂടെ ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഹിന്ദിയിൽ അത് നമുക്ക് അർത്ഥം എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ഹിന്ദി തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്യാം. റിട്ടേർഡ് ബൂട്ട, सेवानिवृत्त होकर, रिटायर्ड होकर वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से आंखें टाप कर, തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ പൊത്തി. എന്തിനായിരിക്കാം?
ഒന്ന് മറ്റു കാഴ്ചകൾ കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാകാം, മറ്റു കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കണ്ട, ആർക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ തനിക്ക് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം, തൻ്റെ നല്ല നാളുകളെക്കുറിച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടോ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ പൊത്തി ഓ സോരഹാ ഹെ റിട്ടേർഡ് ബൂട്ട ക്യാ കർ രഹാ ഹെ സോരഹാ ഹെ. കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആശയം വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 3 ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ബച്ചയ്ക്ക് വിശേഷത ക്യാ ഹെ, വഹ് രോത്താ ഹുവാ ഹെ, वह क्या कर रहा है, बिस्किट खा रहा है. और क्या कर रहा है, चुप हो जाता है. युवा की विशेषता क्या है, वो थका हुआ है. और क्या कर रहा है, अपने कुचले हुए सपनों को, സപ്ന ഹെ സ്വപ്നം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചവിട്ടിത്തേക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ വീണ്ടും എടുത്തിങ്ങനെ തലോടാൻ, അതിനെ ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ അയവിറക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. പഴയകാലത്തെ ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ പുതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യുവാവ്. ഇങ്ങനെ ബച്ചേ ഹെ, ബൂട്ടേ ഹെ അവർ യുവാ ലോക് ഹെ. ഇവരൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗവും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെയൊക്കെ ആശ്രയ സ്ഥലമായിരിക്കുന്നു ये पत्थर की बेंच कहाँ में रखा है, गड़ा है एक पार्क में. आपको पार्क का दृश्य आपको जानते हैं ना, पार्क. और फिर जिस पर वे दोनों जिंदगी के सपने बुन रहे हैं, वे दोनों जिस पर എന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട്. जिस पर मीन्स पत्थर की बेंच पर. वे दोनों कौन कौन है, बूढ़े और युवा लोग अपने सपने बुन रहे हैं. തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ നെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബുനിന മീൻസ് നെയ്തെടുക്കുക. എന്താണ് നെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യം? ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി കാണും, മുറിഞ്ഞു പോയി കാണും, അതൊക്കെ കോർത്തിണക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ വൃദ്ധനായ ആളിനും ചെറുപ്പക്കാരനും ഒക്കെ ചില നല്ല ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നേരത്തെ. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഇട മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കോർത്തിണക്കാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ പാർക്ക്. അങ്ങനെ ആ പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവാവ്. അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളെ അയവിറക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹാം. ജിസ്പർ മീൻസ് പത്തർ കി ബേഞ്ച് പർ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജിസ്പർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ജഹാം പർ, ജിസ്പർ, പത്തർ കി ബേഞ്ച് പർ. വേ ദോനോ, വേ കോൺ ഹെ, ബൂഠേ അവർ യുവാ ഹെ. നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, കൊച്ചു കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ യുവാവും വൃദ്ധരായ ആളുകളും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ അയവിറക്കുകയാണ്, അതെടുത്ത് നെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബുനാരഹേ ഹെ, സ്വപ്നവും കോ ബുനാരഹേ ഹെ. ഇത്രയാണ് ചിത്രങ്ങൾ. പത്തർ കി ബേഞ്ച് ജിസ് പർ അങ്കിത് ഹെ, ആൻസു, തക്കാൻ, വിശ്രാം അവർ പ്രേം കി സ്മൃതിയാം. പത്തർ കി ബേഞ്ച് ജിസ് പർ അങ്കിത് ഹെ, അങ്കനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. എഴുതിയെന്നും വയ്ക്കണ്ട, ഓർമ്മകളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരും. അതാണ് അങ്കനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത്? ആൻസു ഹേ, കണ്ണുനീര്. തക്കാൻ ഹേ, ക്ഷീണം. വിശ്രാം ഹേ, വിശ്രാം, ആരാം, വിശ്രമം. അവർ പ്രേം കി സ്മൃതിയാം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ. ഇതെല്ലാം അങ്കനം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് പാർക്ക്. കവിതയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കവിതയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, പത്തർ കി ബെഞ്ച്. ഇനി എന്താണ് കവി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ വരികളിൽ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം പുസ്തകത്തിൽ. അതിൽ സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റിൽ ഒരു ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് കവിതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാനും ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചോദ്യം സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ? പത്തർ കി ബെഞ്ച് പർ കോൻ കോൻ ബൈറ്റേ ഹെ. ഒറ്റ വായനയിൽ ഏത് കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാവും. പത്തർ കി ബെഞ്ച് പർ കോൻ കോൻ ബൈറ്റേ ഹെ, ബച്ചേ ഹെ, യുവാ ഹെ അവർ ബൂട്ടേ ഹെ. ഉൻകി സംവേദനയും ക്യാ ഹെ, അവരുടെ വികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ? ഭൂക്ക് ലഗ്താ ഹെ ഓർ രോത്താ ഹെ. കുട്ടിയുടെ വികാരം എന്താ? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭൂക്ക് ലഗ്താ ഹെ ഓർ പ്യാസ് ലഗ്താ ഹെ. വിശക്കുന്നു, ദാഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? രോത്താ ഹെ, കരയുന്നു. വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ അവരെന്നെ കരയുക. അപ്പോൾ അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു, വിശക്കുന്നു, ദാഹിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും കൊച്ചിപ്പോൾ കരയണമെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ സംവേദന. രണ്ടാമത് യുവാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്നെ സപ്നോം കോ സംഹലാ രഹേ ഹെ, തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ തലോടുകയാണ്. ബൂഠേ ലോഗ് ക്യാ കർത്തെ ഹെ, ആംഖേൻ ടാപ്പ് കർ അപ്നെ നഷ്ട ദുഃഖോം കോ ലേക്കർ വഹ് സോ രഹാ ഹെ, ഉറങ്ങുകയാണ്. ഇതൊന്നും കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണുപൊത്തി ഉറങ്ങുകയാണ്. ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി എന്താ? സബോനെ പത്തർ കി ബെഞ്ച് കാ സഹാര ലിയാ താ ക്യോം. എല്ലാവരും ഈ കൽ ബെഞ്ചിനെ ആശ്രയിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാലോ. ക്യോം സബ്നോ ലോഗോനെ ബച്ചേ ബൂട്ടേ യുവാ ലോഗോനെ അപ്പനെ ദുഃഖ് ഭൂലാനേ കേ ലിയേ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, അപ്പനെ ദുഃഖ് ഭൂലാനേ കേ ലിയേ. ഭൂലാന, ഭൂൽന, മറക്കുക, തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായിരിക്കാം മനോരഞ്ജൻ കേ ലിയേ,
മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനാണ്, സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത്. അടുത്ത ലാസ്റ്റിലെ വരികളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം, ഇസ് പത്തർ കി ബെഞ്ച് കെ ലിയെ ഭി ശുരു ഹോ സക്താ ഹൈ കിസി ദിൻ ഹത്യാവോം കി സിൽസില. കവി തൻ്റെ ദുഃഖം, തൻ്റെ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യ അവസാനം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വരിയിലാണ്. ഈ കൽബെഞ്ചിനു വേണ്ടിയും നാളെ ആരംഭിക്കാം ഹത്യാവോം കി സിൽസില. സിൽസില ഹേ സിൽസില, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് സിൽസില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിനർത്ഥം പരമ്പര എന്നും തുടർച്ച എന്നും നിരയായിട്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് സാധാരണ സിൽസില എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഹത്യാവോം കി സിൽസില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ കൽബെഞ്ചിന്. എന്തിനാ ഈ കൽബെഞ്ചിന് വേണ്ടി കൊലപാതകം തുടങ്ങേണ്ട കാര്യം എന്താ? ആളുകൾ തങ്ങളിൽ അടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരാം. എന്താണ്? പത്തർ കി ബെഞ്ച് ഉഘാടിനേക്കലി, ഉഘാടിന വേരോടെ പിഴുത് അല്ലെങ്കിൽ ചുവടോടെ ഇളക്കി കളയാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വരും. നമ്മളെപ്പോലെ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിനെ തടയും. കാരണം കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്, സാമൂഹ്യ വിപത്താണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തടയും. അപ്പോൾ സംഘർഷം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളിൽ അടിയാകും, യുദ്ധം. പോലീസ് ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് പൊളിച്ചെടുത്ത് അവിടെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയോ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ പോലീസും പട്ടാളത്തെയൊക്കെ ഇറക്കും. അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു അടിയും അക്രമവും. ഹത്യാവോം കെ സിൽസില ഉസേ ഉഗാഡ് കർ ലേ ജായ, അഥവാ പിഴുതെറിയ. तो पत्थर की बेंच, कवि का दुख है कि इस पत्थर की बेंच के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू कर देंगे या इसे उखाड़ देंगे. വേരോടെ പിഴുതെറിയും അല്ലെങ്കിൽ ചുവടോടെ ഇളക്കിക്കളയും. അവർ കവി പൂछते हैं पता नहीं सबसे पहले इस पर कौन आसीन होगा. ആരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ കൽബെഞ്ചിൽ വന്നിരുന്നത്? ഇത് നിർമ്മിച്ചതാര്? ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അതാണ് കവിയുടെ ദുഃഖം. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കവി ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പത്തർ കി ബെഞ്ച് എന്ന ഈ കവിതയിലൂടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം കവിതയുടെ ഒരു ഗദ്യാർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പത്തർ കി ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അതിനുശേഷം കവി പറയാനുള്ള ദുഃഖം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ ഒരു സമകാലീന ആശയം കൂടി എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആസ്വാദനമായി. ചെറിയ 1 മാർക്കിന് 2 മാർക്കിൻ്റെ സൈഡ് ചോദ്യങ്ങൾ. ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പത്തർ കി ബെഞ്ച് കിസ്കാ പ്രതീക് ഹേ. കൽബെഞ്ച് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരവ് വേണം. സാർവജനിക് ജഗഹ് കാ പ്രതീക് ഹേ. സാർവജനിക് ജഗഹ് കാ പ്രതീക് ഹേ. ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് പത്തർ കി ബെഞ്ച്. പത്തർ കി ബെഞ്ച് കഹാം ഖടാ ഹേ? പാർക്ക് में. पार्क में कौन कौन आते हैं? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं. ഉൻ ലോകോം കി സംവേദന. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ വികാരം എന്താണ്, അത് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പത്തർ പർ कौन कौन सी संवेदनाएं अंकित है? आंसू है, थकान है, विश्राम है और प्रेम की स्मृतियाँ है. ഇതൊക്കെ ഗദ്യാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കോപ്പി അയച്ചു തരും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗദ്യാർത്ഥം എഴുതുക. അപ്പോൾ പദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗദ്യാർത്ഥം കിട്ടും. കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളതിൻ്റെ ഗദ്യാർത്ഥം നിങ്ങൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും, നിങ്ങൾക്ക് സാറ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഗദ്യാർത്ഥവും കൂടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പം മറന്നുപോകാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, 5 യൂണിറ്റും പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചിട്ട് 80 മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കേവലം 1 യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായും 2ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കബീറിൻ്റെ ദോഹ മാത്രവും പിന്നെ ഒരു പാഠത്തിന് ആകെ 2 പാഠവും കൂടി ചേർത്ത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരികയാണ്. അതായത് കുറച്ച് പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉള്ള പാഠത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചങ്ങ് പോവുക. 2 കവിതകളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് മധു ഋതു എന്ന് പറയുന്ന ഛായാവാദി കവിത. കവി പരിചയം എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. 2ാമത് നമ്മൾ ഈ പത്തർ കി ബെഞ്ച് എന്നുള്ള സമകാലീന കവിത. 2ൽ നിന്നും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 80ന് 80 മാർക്കും എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് 20 മാർക്കിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് തരും. കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സൊന്നും അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 20 മാർക്കും തരാം. അപ്പോൾ 100ന് 100ഉം ഫസ്റ്റ് ഇയർ മേടിച്ചാലേ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 100 കൂടെ ചേർത്ത് 200ഉം അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പരിഹരിച്ച് തന്നെ പോകണം. അത് പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വായിച്ച് പഠിക്കുക. അതാണ് ഈ പദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി നോട്ട്സ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളുക.
അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചോയ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്കിലും സംയോജन का आधार पर एक लेख ഒരു സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമാജികത ക സംഗമസ്ഥാൻ, സാമൂഹിക ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലം, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാനുള്ള സ്ഥലം, പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, സ്വാർത്ഥി ജീവൻ, പ്രാസംഗികത അഥവാ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കവി പ്രസക്തി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും. അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് മാനവേക്ക് സാമാജിക് പ്രാണി ഹെ, മാൻ ഈസ് എ സോഷ്യൽ അനിമൽ. सार्वजनिक प्राणी അല്ലെങ്കിൽ सामाजिक प्राणी होने के कारण पर आपस में मिलने का, दुख भुलाने का वो चाहता है. अब तुम देश की किसी भी कोने में बैठकर दुख बांटना चाहते हैं, लेकिन पार्क इसकी एक जगह है, लेकिन अब वो नष्ट हो रहा है, इसका दुख इस कविता में है എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സംഗമസ്ഥാനാണെന്നും അത് ഏതൊക്കെയാണ് പണ്ടുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളെന്നൊക്കെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ചായ് കി ദുക്കാൻ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, മന്ദിർ കെ അഹാത്തെ അവർ പാർക്ക്. അങ്ങനെ ജനറലായിട്ടൊരു ലേഖനവും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് വേണമെങ്കിൽ ചോയ്സ് നമുക്ക് വിടാം. ഇഷ്ടംപോലെ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാക്സിമം എഴുതാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചോയ്സിന് ഉപേക്ഷിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലാത്തതും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഒരു പിന്നെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കും. ദുഃഖ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കഥയാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ദിലീപ് ഹേമയുമാണ്. അത് അല്ലാതുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. ദുഃഖം എന്നുള്ള കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥയിലെ കഥാപാത്രം ദിലീപും ഹേമയുമാണ്. അവരുടെ നഷ്ട ദിവസങ്ങളുടെയും സുഖത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്നതാണ് ദുഃഖം. മനുഷ്യന് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. സമ്പത്തുണ്ടായാലും മാനസികമായി സുഖമില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഹേമയും ദിലീപും തമ്മിലുള്ള ദുഃഖം അതാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ദുഃഖം സാമ്പത്തികമായ നിവൃത്തിയില്ലായ്മയും അമ്മയുടെ രോഗശയ്യയും അതിനോട് 10-11 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പൊതുസ്ഥലത്ത് കച്ചവടത്തിനായി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന മാനസികാവസ്ഥയും ഈ ദുഃഖത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണ് ദുഃഖം. അങ്ങനെ പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങളും വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഒരു മാർഗ്ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അത് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് അടുത്ത ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% മാർക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.